Breaking here at 9, an unruly crowd clashing with police after a no kings pokes of concrete at federal officers outside the detention center. Officers using tear gas and LAPD moving in and making arrests. LAPD officers chasing down protesters in the streets, tackling a person here. Police also making arrests for failure to disperse and assault on officers. ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም ለምትገኙ የቻናላችን ተከታታዮች በሙሉ እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁ ሰበር አስቸኳይ አንገብጋቢ ጊዜ የማይሰጥ አሁን የወጣ መረጃ ደርሶናል አሁንም የተቃውሞ ሰልፉ ቀጥሏል አሜሪካ ባንድ እግሯ ቆማለች በርካታ ተቃዋሚዎች ታስረዋል የአይሲ ቢሮ ወድሟል ብዙዎች ተጎድተዋል ኢልሃን ዑመር በሰልፉ ላይ ትራምፕን አሽመደመደችው እጅግ ታሪካዊ ንግግር አድርጋለች ሙሉውን ካንደበቷ ተሰሙታላችሁ ኢራን የዓለም ህዝብን ባልጠበቀው መልኩ ጉድ ልትሰራው ነው እሱም ኢንተርኔት ባለም ሙሉ በሙሉ ሊጠፋ ነው አሁን የምትሰሙት የዩቲዩብ ዜናም ብርቅ ይሆናል ፌስቡክም ብርቅ ይሆናል አጠቃላይ ሶሻል ሚዲያም ይቋረጣል እንዲሁም ዓለም አቀፍ ገንዘብ ዝውውሮችን በሙሉ ይቋረጣሉ ነው የተባለው ዝርዝሩን ይዘነዋል አዘጋጅተነዋል እናንተ የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ እኔ ዜናዎቹንና መረጃዎቹን ለእናንተ በሚጠቅም መልኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ አብረን እንከታተለው ሰናይ ቆይታ በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቀውን በፕሬዝዳንት ትራምፕ ላይ የዘመተውን ምድር አንቀጥቅጥ የተቃውሞ ሰልፍ ከማቅረባችን በፊት በዚሁ ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ኢልሃን ዑመር የዲሞክራቷ ተወካይ ኢልሃን ዑመር ተገኝታ ያደረገችውን ታሪካዊ ንግግር ከራሷ አንደበት ቃል በቃል እናቀርብላችኋለን አብራችሁን ቆዩ Hello Minnesota It is so incredible to be here with you all as you show the country just how courageous and dedicated and resistant we are. In the United States of America, we pledge allegiance to the Constitution and the flag, not to a person or a king. I came to this country as a refugee. To me, America was a beacon of hope, a place where freedom wasn't just a word, but it was a promise. I arrived here when I was 12 years old. I could have never imagined the day would come when we were staring down at this kind of creeping authoritarianism in the United States of America. But we are here because Donald Trump just has not chipped away at our democracy. He has taken a wrecking ball to the very foundation of what makes America great. He has tried to intimidate Minnesotans. He has tried to make us afraid. He has tried to divide us. But we stood strong. We have had each other's back. And we have never bent the knee. Because in Minnesota, we are built different. We do not cower to bullies. We are Minnesota strong. What we are seeing right now is bigger than what is happening here. Operation Metro Surge was just the tip of the iceberg. We are witnessing a full-scale assault on our rights, our institutions, and the rule of law. We have an administration that is openly and brazenly breaking the law and is acting like the Constitution is optional. And while they are doing that, they are shamefully and blatantly lying about every single thing they are doing. There were hundreds of millions of dollars in oil futures traded just minutes before a sudden reversal in U.S. policy towards Iran. This is not a coincidence, it is corruption. At DHS, we got a reckless spending spree
planes, vanity projects. It's like a billionaire's midlife crisis, except the American people are paying for it. While the Pentagon keeps failing its audits year after year. የምስራቅ አፍሪካዋ ልበ ኮከብ ጀግና ኢልሃን ኡመር በዚህ በተቃውሞ ሰልፍ ላይ ተገኝታ መላው አሜሪካውያንን አስደምማለች። ፕሬዝዳንት ትራምፕን ደግሞ አንገት አስደፍታለች። ኢልሃን ኡመር የተናገረቻቸው ዋና ዋና ነጥቦች የሚከተሉት ናቸው። ለህገ መንግስቱ ታማኝ እንሆን። ኢልሃን ኡመር አሜሪካውያንን ታማኝነታቸውን የሚገልጹት ለባንዲራውና ለህገ መንግስቱ እንጂ ለአንድ ግለሰብ ወይም ለንጉስ አለመሆኑን አጽንኦት ሰጥታ በዚህ ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ተናገረችም። አምባገነንነትን መቃወም አሜሪካ የሰው ልጆች ተስፋ አድርጋ በ12 ዓመቷ በስደተኝነት እንደመጣች በማስታወስ ዶናልድ ትራምፕ የአገሪቱን የዲሞክራሲ መሰረት በማፍረስ አሜሪካን ወደ አምባገነንነት እየገፏት እንደሆነ ለመላው አሜሪካውያን አበሰረችላቸው። ፕሬዝዳንት ትራምፕና መሰሎቹ ኢልሃን ኡመር ወደ አሜሪካን ሀገር ስትመጣ ወንድሟን አግብታ ነው የመጣችው። ፌክ የሆነ የጋብቻ የምስክር ወረቀት በማቅረብ ነው ሲቲዝንሺፕ የሆነችው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ሀገሯ እንመልሳታለን ያሉ ቢሆንም ኢልሃን ኡመር ግን እኔ ገና በ12 ዓመቴ ነው ወደ አሜሪካ የመጣሁት፣ ወንድሜንም አግብቼ አይደለም የመጣሁት፣ በሪፊውጂ ነው ወደ አሜሪካን ሀገር የመጣሁት ስትል ትከራከራለች። የሚኒሶታ ህዝብ ጥንካሬ የሚኒሶታ ህዝቦች እርስ በርስ በመደጋገፍ ባለመከፋፈልና ለጉልበተኞች ባለመንበርከክ ያሳዩትን ጥንካሬ በከፍተኛ ሁኔታ አሞግሳለች፣ አወድሳለች። የመንግስት ገንዘብ አላስፈላጊ ብክነት የሀገር ውስጥ የደህንነት መምሪያ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ የህዝብን ገንዘብ ለግል ማሳያ ፕሮጀክቶች በማባከል ላይ እንደሚገኝና የመከላከያ ሚኒስቴር ደግሞ በየዓመቱ የኦዲት ምርመራዎችን ማለፍ እንዳልቻለም በከፍተኛ ሁኔታ ከሳለች። ኢልሃን ኡመር በዚህ ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ተገኝታ ያስተላለፈቻቸው ዋና ዋና ነጥቦች እነዚህ ነበሩ። የአፍሪካ ኩራት የምስራቅ አፍሪካ ኮከብ ኢልሃን ኡመር ደፋሯ ጀግና የማትፈረው ቆራጧ ከስደተኞች ጎን ሁሌም የምትቆመው ፕሬዝዳንት ትራምፕን ቁጭ ብድግ የምታደርገው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ካንደበቷ የማይጠፉት ሁሌም ያቺ ሴት እያሉ እጣታቸውን የሚሰነዝሩባት እጣታቸውን የሚጠቋቋሙባት ኢልሃን ኡመር ዛሬ አደባባይ ወጣም ፕሬዝዳንት ትራምፕን በዚህ መልኩ ስትሞግተው ውላለች። ወደ ቀጣዩ ዜናና መረጃ አለፍን። በአሜሪካ ምድር የተከናወነው ይህ ታላቅ ምድር አንቀጥቅጥ ሰላማዊ ሰልፍ ከሰላማዊ ሰልፍም ሁሉ የላቀ ነው ተብሏል። ፕሬዝዳንት ትራምፕ እጅጉንም ደንግጠዋል። ከኢራን ጦርነት ይልቅ ይሄኛው ነው ፕሬዝዳንቱን ያስፈራቸው ተብሏል። ምን ያህል ሰው ታሰረ? ታዲያ የፕሬዝዳንት ትራምፕ ወኪሎችና የፕሬዝዳንት ትራምፕ ጋሻ ጃግሬዎች እንዲህ በቀላሉ የሚተኙ አይደሉም። እዚህ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ አሜሪካ ነው አይደለም ብላችሁ እስክትጠራጠሩ ድረስ ይሄው እንደምትመለከቱት የአይሲ ፖሊሶች አጠቃላይ የፌደራል ጋርድ የሚባለው ኃይል ሰላማዊ ሰልፍ የወጡ ዜጎችን በዚህ መልኩ ሲያባረራቸው እንመለከታለን። ይህ አፍሪካ ነው እንዴ ትላላችሁ? ነገር ግን አይደለም። ይህ መሃል አሜሪካን ሀገር የተከሰተ ክስተት ነው። ተመልከቷቸው። ሰላማዊ ሰልፍ የወጡ ዜጎች እየሮጡ ከአይሲ ወይም ደግሞ ከናሽናል ጋርድ ወይም ደግሞ ከጸጥታ ኃይሎች ለማምለጥ የሚያደርጉትን ሩጫና ትግል ተመልከቱ። ይህ እንግዲህ አሜሪካ ነው። አሜሪካ ከዚህ ደርሳለች። አሜሪካ ተዋርዳለች ብሎ መናገር በድፍረት ያስችላል። በአብዛኛዎቹ ከተሞች ሰልፉ ሰላማዊ የነበረ ቢሆንም በአንዳንድ አካባቢዎች በተፈጠሩ ግጭቶች ሳቢያ ግን እስራትና ድብደባ እንዲሁም ሞትም ጭምር ተመዝግቧል ነው የተባለው። በሎስ አንጀለስ በፌደራል ማረሚያ ቤት አካባቢ ሰልፈኞች የኮንክሪት ድንጋዮችን ወደ ፖሊስ ወርውረዋል በሚልና የመበተን ትዕዛዝ ባለማክበራቸው በርካታ ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ነው የተባለው። ቢያንስ 5 ሰዎች በዚህ አካባቢ በቁጥጥር ስር ውለዋል። በፖርትላንድ በስደተኞች መቆጣጠሪያ ተቋም ወይም ባይሲኢ ጣቢያ ፊት ለፊት በተፈጠረ ረብሻ ቢያንስ 5 ሰዎች ንብረታቸው ወድሟል፣ በአካል ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል ነው የተባለው። በሌሎች ከተሞች በዴንቨር መንገድ የዘጉ 9 ሰዎች ታሰሩ። በዳላስና በስፓንኬን ደግሞ ከተሞችም እንዲሁ የተወሰኑ ግለሰቦች መታሰራቸው ነው የተዘገበው። አጠቃላይ በዚህ
ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ በዚህ እጅግ አሜሪካን በሙሉ ባናወጠ ኖኪንግ በተሰኘ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ንጉስ አንፈልግም ማለት ነው፣ ፕሬዚዳንት ትራምፕን አንፈልጋቸውም ማለት ነው በሚለው በዚህ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ በርካታ ትውልድ አሜሪካውያን መታሰራቸው ነው የተሰማው። መታሰር ብቻም ሳይሆን በዚሁ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ጉዳት የደረሰባቸው አሜሪካውያን እንዳሉም ተሰምቷል። ምን ልዩ ክስተት ተፈጠረ? ታዋቂ ሰዎች ተሳትፎ። በኒውዮርክ ታይምስ ስኩዌር በተደረገው ሰልፍ ላይ እንደ ታዋቂ ተዋናይ የነበሩት ሮበርት ዲ ሮኒ ተገኝተዋል። እንዲሁም የሰብአዊ መብት ተሟጋች አል ሻርፐርተን ተገኝቷል። በመገኘታቸውም ንግግር ጭምር አድርገዋል። በኤምባሲዎች አካባቢ ታዋቂው ድምፃዊ ብሩስ ስፕሪንግስቲን ተገኝቷል። ባጭሩ ይህ ሰላማዊ ሰልፍ ይህ የተቃውሞ ሰልፍ በርካታ ፊገራቲቭ የሆኑ በርካታ አይከን የሆኑና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች የተሳተፉበት ነው ተብሏል። የፈጠራ ተቃውሞዎች ሰልፈኞች በፈጠራ የታገዙ የተለያዩ ተቃውሞዎችን አሳይተዋል። ለምሳሌ በትራምፕ ቅርጽ የተሰሩ ግዙፍ አሻንጉሊቶችና የህፃን አልባሳት በማልበስ እንዲሁም በተለያዩ አስቂኝ አልባሳት በመታጀብ ተቃውሟቸውን ሲገልጹ ውለዋል። ከሁሉም ደግሞ በርካታ ትውልደ አሜሪካውያንን ያስገረመችው ይቺ ሴት እንደምትመለከቷት ልክ ነጭ ዶሮ መስላ እንደ ዶሮ እየጮኸች የእንቁላል ቅርጽ ያላቸው የተለያዩ መፈክር የያዙ እንቁላሎችን በመያዝ በርካታ አሜሪካውያኖችን አስገርማለች። ታዲያ የያዘችው መፈክር ስንመለከተው አሜሪካ ወደ ድሮ ዘመን እየተመለሰች ነው፣ አሜሪካ እየፈጠረቻቸው ወይም እየወለደቻቸው ያሉት ትውልዶች እጅግ አሳሳቢ ናቸው፣ ወደ ዘረኝነት ወደ ጦርነት ጊዜ እየተመለስን ነው የሚል መልእክት ነው እያስተላለፈችው። በዚሁ እጅግ አሜሪካን ባናወጠው ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ የቦምብ ውርወራም ሊከሰት ነበር። በሃይዊ ግዛት በሚገኘው የፓርላማ ህንፃ አካባቢ የቦምብ ማስፈራሪያ በመድረሱ ህንፃውን ለተወሰነ ጊዜ ተለቆ የነበረ ቢሆንም ፖሊስ አካባቢውን አጽድቶ ሰላማዊ መሆኑን ካረጋገጠላቸው በኋላ ግን ማህበረሰቡ እንዲጠቀመው ተደርጓል። ባጭሩ በዚህ ህንፃ አካባቢ እጅግ ተቀጣጣይ የሆነ ቦምብ ሊጣል እንደነበር ነው መረጃዎች የሚያሳዩትም። ወደ ቀጣዩ ዜናና መረጃ ስናልፍ በነዳጅ እጥረት የሚሰቃየው የዓለም ህዝብ ይህ አልበቃው ብሎ አሁን ደግሞ ኢንተርኔት በመላው ዓለም ሊቋረጥ ነው የሚል ሰበር ዜና ተለቋል። No kings in America. Millions rally against immigration tactics and Middle East conflict. Today is March 29, 2026. We're reporting on the historic wave of No Kings demonstrations that reached a fever pitch yesterday across the United States. From the flagship rally in St. Paul, Minnesota, to the streets of Washington, D.C. and Los Angeles, an estimated 9 million people have taken to the streets in what is being called the largest protest in American history. The immigration flashpoint. The heart of the outrage centers on Operation Metro Surge and the recent deaths involving federal agents. Protesters are demanding immediate accountability for the killings of Alex Preddy and Renee Good in Minneapolis and Keith Porter in Los Angeles. These incidents have galvanized a diverse coalition, including a significant presence from the Ethiopian and East African communities, who describe the current climate of immigration enforcement as a reign of terror that ignores judicial oversight. A nation at war and at odds. The domestic unrest is inextricably linked to the escalating conflict in the Middle East. It has been exactly 1 month since the joint U.S.-Israeli strikes against Iran began on February 28th. In cities across the country, anti-war slogans are being chanted alongside calls for economic relief. Demonstrators argue that the trillions spent on missiles are directly contributing to the record-high costs of housing and healthcare currently squeezing American families. The No Kings sentiment. The slogans seen on the National Mall reflect a deep constitutional anxiety. Phrases like, "We have a constitution, not a king," and "Put down the crown, clown," dominated the skyline. While the White House has dismissed the rallies as leftist-funded disruptions, the sheer scale of the turnout, spanning over 3,000 local events, suggests a profound level of civil discontent that shows no signs of slowing down.
As we move into April, organizers are already calling for a nationwide general strike on May 1st. We will continue to monitor the administration's response and the developing situation on the ground. በመላው ዓለም የሚገኙ ሰዎችን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ሊቀይር የሚችል እጅግ አሳሳቢና አስደንጋጭ መረጃ ተሰማ። በመካከለኛው ምስራቅ እየተባባሰ የመጣውን ውጥረት የዓለምን የኢንተርኔት የጀርባ አጥንት አደጋ ላይ ጥሎታል። ኢራን በሄርሙዝ ጠባብና በቀይ ባህር ውስጥ የሚተላለፉትና አህጉራትን የሚያገናኙትን የባህር ውስጥ የኢንተርኔት ገመዶች አንደርሲ ኬብል ለመበጠስ ዝግጅት አድርጋ ማጠናቀቋ ተሰማ። በዚህም ሳቢያ በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ባንኮችም ጭምር የገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶችም ጭምር እንዲሁም የሶሻል ሚዲያም ጨምሮ ሙሉ በሙሉ ይቋረጣል ነው የተባለው። ሰው ወደ ጨለማ ዘመን ወይም ወደ ድንጋይ ዘመን እየተመለሰ ነው ማለት ነው። ልክ በድንጋይ ዘመን የነበረው ይሄ ነው። ዓለም በአንድ መንደር ሁና ነበር። ቴክኖሎጂም ረቆ ነበር። ታዲያ የሰው ልጅ ምን ትርጉም አለው? ምን ጥቅም አለው? ራሱ የሰራውን ቴክኖሎጂም ራሱ ሊያፈርሰው ነው። አሁን የምሰሟቸው የዩቲዩብ ዜናዎች፣ የፌስቡክ ዜናዎች፣ አጠቃላይ የሶሻል ሚዲያ አክቲቪቲ በሙሉ ይቋረጣል። ከዚህ በኋላ ሰበር ዜና የሚለው ይናፍቃችኋል። ከዚህ በኋላ በዩቲዩብ ፊልም ከፍታችሁ መከታተል ይናፍቃችኋል። ወደ ድንጋይ ዘመን እንመለሳለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ከዚህ ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ገንዘብ መላክ ህልም ይሆናል ነው የተባለው። ምክንያቱም ደግሞ ኢንተርኔት አይኖርም ነው የተባለው። በእነዚህ ጠባብ የባህር መስመሮች ውስጥ የሚተላለፉ ገመዶች ከመላው ዓለም የኢንተርኔት ፍሰትን ከ17 እስከ 40 በመቶ የሚሸፍኑ ናቸው ተብሏል። እነዚህ ገመዶች አውሮፓን፣ እስያንና አፍሪካን የሚያገናኙ ዲጂታል መስመሮች ናቸው ተብሏል። የደህንነት ባለሙያዎች እንደሚናገሩት እነዚህ ገመዶች ከተበጠሱ ጉዳቱ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ብቻ የሚወሰን አይሆንም ተብሏል። ይልቁንም ለወራት የሚቆይና የሚከተሉትን ተቋማትን በከፍተኛ ሁኔታ የሚያሽመደምር ነው ተባለ። የዓለም አቀፍ የባንክና የፋይናንስ ግብይቶች እንደ አማዞን፣ ማይክሮሶፍትና ጉግል ያሉ የቴክኖሎጂ ግዙፍ ምርቶች በሙሉ ይቆማሉ ነው የተባለው። በባህረ ሰላጤው አካባቢ በከፍተኛ ሁኔታ እያደጉ ያሉ የሰው ሰራሽ አስተውሎት ኤአይ የሚባሉት ሁሉ ሙሉ በሙሉ ያቆማሉ ነው የተባለው። ባጭሩ ሰው እንደገና ወደ ድንጋይ ዘመን ወይም ወደ ጨለማው ዘመን ይመለሳል ነው የተባለው። ሰዎች ልክ በአውሮፕላን ወይም በመርከብ ደብዳቤ ጽፈው ለናፈቃቸው ሰው የሰላምታ ደብዳቤ ይልካሉ ነው የተባለው። በወረቀት በፖስታ አሽገው ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንተርኔት የለም ነው የተባለው። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ እጅግ አስቸኳይ፣ አንገብጋቢ፣ ሰበር ጊዜ የማይሰጡም ብሰሟቸው ደግሞ የምታተርፉባቸው ዜናዎችና መረጃዎችን ነበር ስናስደምጣችሁ የቆየን። በሌላ ዜናና መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰናይ ቆይታ ተመኘን።